السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ اللہ الرحمن وبرکاتہ۔ الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا رحمان یا رحیم یا اللہ مدد۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہماری حسن اخلاق کی بک ہے جو کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ہے لکھی ہوئی۔ اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، تو ہم نے صبر تک پڑھا ہے، جو چیپٹر صبر تک ہے۔ اب کوارل جھگڑا ہم نے آج پڑھنا ہے، جھگڑے والا چیپٹر۔ تو انشاءاللہ تعالی اس بک کو آپ کے سامنے موجود ہے، اسکرین پہ آپ جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو روشنی پڑھیں جلدی سے انشاءاللہ سب بہنیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کتاب میرے سامنے جو کتاب ہے اور جو کھلی ہوئی ہے آپ کے سامنے، یہ دو مختلف میرا خیال ایڈیشن ہے۔ میرے پاس جو ہے مجھے جھگڑا ابھی مل نہیں رہا، لیکن آپ لوگوں کے سامنے یہ بالکل ٹھیک کھلا ہوا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالی میں اسکرین سے ہی پھر پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھے جہاں میری بک پہ نہیں مل رہا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جھگڑا، الخصم، کوارل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ یاسین آیت 77۔ قال اللہ تعالی اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا انسان نہیں دیکھتا ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، یعنی کہ وہ اللہ سے ہی جھگڑنے لگا، جس نے پیدا کیا اسی سے ہی جھگڑا کرنے لگا۔ تو یہ انسان کی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ بیان کی ہے کہ انسان جو ہے وہ جھگڑالو ہے، نیچرلی قدرتی طور پر انسان جھگڑالو ہے۔ تو اب جھگڑا کس قسم کا اللہ سے کر رہا ہے، کھڑا ہو گیا اللہ کے آگے؟ ایک تو سب سے پہلے شرک، جس نے پیدا کیا اسی کے خلاف ہی ہو گیا، اسی کے ساتھ ہی اور شریک ٹھہرا لیے، اسی کے ساتھ ہی پارٹنرشپ لے لی، اسی کو ہی بھول گیا اور دوسروں کو آگے کر دیا، جا اپنی پھر ذات کو آگے کر دیا کہ میں ہے نا۔ جوانی جب آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، اس کو یہی ہوتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، میرے پاس علم ہے، میں سب کچھ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ پھر کئی دفعہ سبھی کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرے انسانوں کو بھی، دوسرے انسانوں کو بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی
छोड़ता है अपने ज़ोम में, अपने ख़्याल में कि मैं ताकतवर हूँ, लोग मेरी सुनते हैं, लोगों पे मैं रोब जमा सकता हूँ, तो इसलिए मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है। बचपन में उसे ज़रूरत थी, बुढ़ापे में उसे ज़रूरत होती है, लेकिन ये चंद साल जो जवानी के हैं, उसी में इंसान ज़्यादा नाफ़रमान होता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला का भी, और माँ-बाप के साथ भी नाफ़रमानी इन्हीं सालों में होती है। माँ-बाप को भी इंसान जो है पीछे कर देता है, माँ-बाप की भी नहीं वो सुनता, माँ-बाप के को भी तकलीफ़ देता है, और हर तरह से इंसान जो है कोशिश करता है कि बस उसी की चले, उसी का हुक्म माना जाए, उसी के सामने लोग जो हैं सरे तस्लीम खम करें, और उसी का ही जो बात है हर वक़्त मानी जाए। तो ये चंद साल जवानी के हैं, जो जोशीले भी होते हैं, और जो कि इंसान को झगड़े में भी डालते हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला के साथ अपनी ताकत का मुज़ाहरा नाउज़ुबिल्लाह करने लगता है। मेरे पास डिग्री मेरी मेहनत की वजह से मुझे मिली, ये जॉब मेरी मेहनत, मैंने इतना सख्त काम किया, इसकी वजह से मिली, ये सारी चीज़ें फिर अपने रब के साथ ही झगड़े में इंसान जो है आगे बढ़ जाता है, और माँ-बाप के सामने भी खड़ा हो जाता है कि ये तो मेरी मेहनत का नतीजा है कि मुझे आज ये डिग्री मिली है, मुझे ये नौकरी मिली है। आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया? यानी हर तरह से इंसान जो है, हम सब जानते हैं कि जो जवानी जो है वो उसमें इंसान कैसे बागी हो जाता है, अपने रब का भी, और अपने माँ बाप का भी नाशुक्रा हो जाता है, हर तरह से नेमतों का जो है वो गलत इस्तेमाल करता है जो अल्लाह ने दी होती है। हालांकि तालीम भी अल्लाह ने ही नेमत वो दी, अल्लाह ने ही दिमाग दिया, इल्म दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी, और इंसान वहां तक पहुंचा। तो ये जिगरालू अल्लाह ताला ने खुद इंसान को कहा है। दूसरी आयत न है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाल अल्लाह तआला व युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम। सूरत बकरा की आयत नंबर 204 है। अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं, अल्लाह ताला का इरशाद है, और अपनी नेक निजती पर वो बार बार खुदा को गवाह ठहराता है, कसम अल्लाह की, कसम अल्लाह की, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हर वक्त अल्लाह की कस्में ही खाता रहता है, और बार बार गवाह ठहराता है अल्लाह को, हालांकि वो जबरदस्त झगड़ालू है, यानी काम उसके झगड़े के हैं, और बार बार अल्लाह की कस्में खा खा कर दूसरों को यकीन दिलाता है। तो अपने झगड़े में भी इंसान जो है अपनी बात ही मनवाता है, दूसरों की नहीं सुनता। अल्लाह ताला ने जहाँ पे 2 दफा इंसान को झगड़े का कहा है कि इंसान झगड़ालू है, इंसान बड़ा झगड़ालू वाकया हुआ है, अल्लाह की मखलूकात में से इंसान झगड़ालू मखलूक है। कई दफा तो वो झगड़ा खुलकर करता है, कई दफा उसका झगड़ा जो है उसकी अदा से, उसके एक्शन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से दूसरों को शो हो रहा होता है कि ये झगड़े के मूड में है। ये तो फिजिकल हुआ ना, कई दफा वो बातों में इंसानों को नीचे करना चाहता है। तो जहाँ पे अल्लाह ताला अब नेक निजती पर, क्योंकि दूसरों को वो बता रहा है ना कि मेरी नियत नेक है, मैं ठीक बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम। तो लेकिन असल बात जो है एंड ऑफ द डे क्या है, उसका जो मकसद, उसके इरादे, और उसकी जो नीयत होती है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की, अल्लाह की जमीन में फसाद डालने की, और अल्लाह सुब्हाना व तआला के नाफरमानी की होती है, क्योंकि काम उसने ऐसे करने हैं ना। तो जब काम ऐसा हो जो अल्लाह की नाफरमानी का हो, तो फिर अल्लाह से भी झगड़ा है ना।
اللہ सुबहाना व तआला ने कुछ उसको दिया और उसने जाके शुक्रिया किसी और का अदा कर दिया। हुँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेमत दी है और दूसरों को उसके साथ मिलाता है कि उस फलां का शुक्रिया उसके दरबार पर जाके चीज दे आओ, क्योंकि उसने मेरी मुराद पूरी की है। तो ये अल्लाह के साथ सरासर झगड़ा, अल्लाह का शरीक ठहराना तो सबसे बड़ा झगड़ा है अल्लाह के साथ। अल्लाह का शरीक ठहराना सबसे बड़ा झगड़ा है अल्लाह सुब्हाना ताला की जात के साथ। जब इंसान करता है उसी के आगे अकड़ जाता है। वो कहते हैं ना, जिसने खिलाया पिलाया, जिसने जिंदगी दी, जिसने सब कुछ इंसान को ताकत दी, कुव्वत दी, जिस्मानी हिस्से दिए, जिस्म के हिस्से दिए, सब कुछ, और उसी के सामने अकड़ गया। उसी के साथ ही दूसरों को उसकी क्या, जब उसको बना रहा था, उसको सब कुछ दे रहा था, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला जब तब सब कुछ कर सकता था, तो बाकी कामों में अल्लाह क्यों नहीं उसकी मदद कर सकता? बाकी कामों में अगर औलाद अल्लाह ने देनी है तो वो अल्लाह ने ही देनी है। कोई और नहीं जाके कहीं से भी नहीं आप ला सकते। कोई नहीं है देने वाला, ना कोई दरबार वाला, ना कोई कब्र वाला, ना कोई और, कोई नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात देगी, उसी से ही इंसान माँगे, अल्लाह के आगे डट कर मुकाबले में खड़ा ना हो जाए। ये अल्लाह का मुकाबला में खड़ा होना है कि अल्लाह के सामने नाउज़ बिल्लाह और को ले आना किसी और ताकत को, या अपनी ही ताकत को, क्योंकि इंसान का नफ्स जो है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा बुत है जिसको पूजा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजे जाना वाला बुत जो है वो इंसान का अपना नफ्स है। कभी हमने सोचा कि हम अपने नफ्स की पूजा किस तरह करते हैं? हुँ? किस तरह हम अल्लाह के साथ झगड़ा करते हैं, अपने नफ्स की मानकर अल्लाह की बात पीछे करके। मेरी बात मानी जाए, मैं ये ठीक कह रही हूँ, मेरी राय को लिया जाए, ना? ये सारी चीज़ें मैं जब आती है ना, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की बात भी पीछे हो जाती है, अल्लाह का हुक्म पीछे हो जाता है, अल्लाह की बात पीछे कर दी जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बात पीछे कर दी जाती है, और अपना बात, अपनी राय, अपना ओपिनियन आगे लिए ले आता है बंदा। अब हम हदीस की तरफ जाते हैं, हदीस नंबर 29 29 पढ़ने लगे हैं। अन उर्वाता बिन इब्न जुबैर अन्ना आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा अखबरत अख अखबरतहु क़ालत अस इस्तअज़ना रजुलुन अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ाल इज़नु लहु बि'सा अखुल बि'सा अखु अशीरति अविब्नुल अशीरति फलम्मा दखलल आना लहुल कलाम قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام قال أي عائشة إن إن شر الناس من تركه الناس أو وضعه الناس تقع فحش रवाहुल बुखारी। जहाँ पे इसमें क्या पता चलता है हमें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह सलूक किया। उर्वा बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सईदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें खबर दी कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाजत चाही, यानी घर में तशरीफ फरमा थे और अंदर आने की इजाजत चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे इजाजत दे दो, फलां कबीले का ये बुरा आदमी है, यानी कि इजाजत, घर वालों को कहा कि इजाजत दे दो, और घर वालों को खबरदार किया
कैसे उस आदमी के बारे में बता के कि कैसा आदमी है, उसका अखलाक, उसका किरदार ज़ाहिर कर दिया घर वालों के सामने कि कहीं कोई धोखा ना खा जाए। जी कबीले का ये बुरा आदमी है। जब वो शख्स अंदर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ बड़ी नरमी से गुफ्तगू की। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके मुतल्लिक जो कुछ कहना था वो अरशाद फरमाया। यानी उसे बता उसके बारे में बता दिया कि ये फलां कबीले का बुरा आदमी है, और फिर उसके साथ नर्म गुफ्तगू की। यानी जब वो हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अच्छा बर्ताव किया उसके साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, वो आदमी बदतरीन है जिसे उसकी बदकलामी के डर से लोग छोड़ दें। यानी कि बदकलामी क्या है, कि वो बात अच्छी नहीं करता, अखलाक अच्छा नहीं है, और झगड़ालू झगड़े, लड़ाई झगड़े, बात बात पर गाली देना, बात बात पर लोगों को ताने देना और बुरा भला कहना, तो वो क्या होता है कि लोग उसको छोड़ देते हैं, लोग पीछे हो जाते हैं उस इंसान से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी बदतरीन है जिसे जे उसकी बदकलामी के डर से लोग छोड़ दें। तो हमने देखना है कि कहीं हमें तो नहीं लोग इस तरीके से या इस अं अंदाज़ से देखते कि हम बदकलामी करते हैं लोगों के साथ, हम झगड़े वाला बर्ताव करते हैं, जब भी बात करें झगड़ा, है ना? वो मुनाफ़िक की भी निशानियाँ हैं। मुनाफ़िक की भी 4 अलामतों में से एक अलामत ये भी है, जब बात करे तो झगड़ा करे, बात करे तो झूठ बोले, है ना? झूठ भी बोले, बात करे तो झगड़ा भी करे। झगड़े पर जल्दी-जल्दी गाली-गलौच पर उतर आए। क्योंकि झगड़ा यही है, गाली-गलौच, यूँ ही गाली किसी को दी, एक आप छोटी-सी गाली देंगे तो आगे से झगड़ा शुरू हो गया। क्योंकि ये बहुत बड़ी अलामत है कि इंसान झगड़ा करना चाहता है, इसीलिए उसने गाली दी है ना? तो शैतान भी आता है, जहाँ झगड़ा होता है, वहाँ शैतान आ जाता है। वही हदीस ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि वो इंशाल्लाह शायद आगे ही आ जाए, कि किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक शख्स के पास से गुजरे जो कि बुरा भला कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, दीन इस्लाम को भी और सबको। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी सुन रहे, खामोशी से सुन रहे हैं दोनों। यूं ही अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रहा नहीं गया, उन्होंने जवाब दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जो कि मुस्कुरा रहे थे, बाद में वहां से चले गए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए हैं, यानी कि जहां से उन्हें अच्छा नहीं लगा और चले गए हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गए और पूछने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक वो आदमी मुझे बुरा बुरा हमें बुरा भला कह रहा था, आप मुस्कुरा रहे थे और खामोशी से सुन रहे थे, और एक ही मैंने जवाब, आगे से एक ही जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चल दिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक तुम खामोश थे, हम खामोश थे, तब तक फरिश्ता हमारी तरफ से जवाब दे रहा था। यूं ही आपने जवाब दे दिया, यानी अपना बदला लेना शुरू कर दिया, फरिश्ता वहां से चला गया, यानी कि आपकी मदद अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से आपके लिए मदद उठ गई। सुभान अल्लाह। और शैतान आ गया। और यूं ही शैतान आया, जहां पे शैतान होता है वहां पे हमारा क्या काम, यानी हम नहीं रह सकते। तो ये एक हदीस का मफहूम मैं बता रही हूँ आप लोगों को, कि झगड़ा जो है वो एक तो शैतान को बुलाता है, दूसरा ये है कि बेबरकती लाता है, इंसानों को इंसानों से जुदा करता है। झगड़े के बहुत सारे नुकसानात हैं जो हम सब अपनी जिंदगियों में देखते हैं, है ना? अपने घरों में जिन घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, बदकलामी होती है, एक दूसरे को गाली गलौच दिया जाता है,
उन घरों में फिर सुकून नहीं होता, बेसुकूनी होती है। एक दूसरे के खिलाफ नफ़रतें जो हैं जन्म लेती हैं। घरों में जो है बच्चे वो देखते हैं वो बेसुकूनी को, एक दूसरे के खिलाफ नफरतों को, एक दूसरे की गीबत की जा रही है, एक दूसरे के लेट डाउन, उनकी लेग पुश क्या कहते हैं, पुल की जा रही है उनको, यानी कि नीचे किया जा रहा है हर तरह से, बातों में और कामों में, और हर तरह से उनको नीचे करना मकसूद होता है कि कहीं तरह से किसी तरीके से इस इंसान की इज्जत जो है वो नीचे जाए। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सेहतमंद माशरे की अलामतें नहीं है। जो तंदुरुस्त माशरे हैं, सेहतमंद माशरे हैं, हम करना चाहते हैं, अपने कबाइल को सेहतमंद रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को, कि उनमें ये बीमारी ना आए, चुगली की, गिबत की, और दूसरों के साथ बुरे अखलाक की। कई दफ़ा हम नौकरों के साथ, कि नौकर बेचारे तो पता नहीं कि तो इंसान ही नहीं है, उनके साथ बुरा सलूक करना, वो छोटे-छोटे बच्चों के सामने उन कई दफ़ा बहुत बुढ़िया औरत या बूढ़े आदमी को डाँट देना और उन्हें बुरा-भला कहना। आपके नौकर हैं, लेकिन आपके गुलाम नहीं है वो। तो इज्जत जो है वो बड़े की हर वक्त की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई नौकर भी है या बूढ़ी औरत नौकर है, तो उसकी भी इज्जत की जाए। अगर छोटा बच्चा रखा हुआ है, हालांकि बच्चों को नहीं रखना चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनको अपनी तरफ से पैसे दें ताकि वो पढ़ सके। अगर कोई रखा भी हुआ है और उस बच्चे को अपने बच्चों के सामने डांटना, उस बच्चे की इज्जत और उस बच्चे के जो एम, ए- एक दिमागी तौर पर उसको मफलूज करना है, कि मेरी सलाहियतें तो यही है कि लोग मुझे डांटे, और जो मेरे सामने बच्चे हैं वो ऐशो इशरत करें, वो हर बात नाज़ो न्याज़ उनसे किया जाए। वही औरत जो है उस नौकर के बच्चे को डाँट रही है और अपने बच्चे को उसी वक़्त प्यार कर रही है, तो उस छोटे से मासूम बच्चे के ज़हन पर और दिमाग पर क्या गुज़रेगी, जिसको इतना डाँटा और बुरा-भला कहा। हम अपने घरों में, क्योंकि हम औरतें हैं, जो हमारे मातहत लोग हैं, जो भी हमारे मातहत हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ अखलाक से, अच्छे अखलाक से पेश आना, बदकलामी नहीं करना, गाली गलोच नहीं देना, तानाजनी नहीं करनी, इस तरह की एक कलाम करने से परहेज करना है, क्योंकि उस वक्त तो शायद वो आपको कुछ ना कहे। आपकी ताकत, या आपकी जुबान तेज है, मेरी जुबान तेज है, तो उसके वजह से हमारे सामने लोग दब जाएँ, लेकिन दूसरों के सामने जाकर वो हमारी बुराई बयान करें कि ये बुरा है। उसके सामने उसके घर में नौकरी ना करना, वो इतनी बुरी औरत है। वो तो नौकरों को ऐसे और ऐसे डाँटती है और काटती है और गाली-गलौज करती है। जा आदमी किस तरह भी हो, तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता माशरे के ऊपर, सेहतमंद माशरा वो नहीं रहता, जहाँ पे लोग एक दूसरे की बुराई बयान करना शुरू कर दें, और चाहे मुंह के ऊपर उनके अच्छाइयाँ बयान करें, लेकिन पीठ पीछे बुराइयां बयान करें, तो बुरा आदमी जो है उसके, हाँ, अगर किसी की बुराई इतनी शदीद है और माशरे के लिए अच्छी नहीं है, तो दूसरों को आगाह कर देना, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अपने घर वालों को आगाह किया कि वो बुरा आदमी है अपने कबीले का, यानी अच्छा आदमी नहीं है, उसकी कलाम जो है, उसके जो अखलाक है वो अच्छा नहीं है अपने खानदान, अपने कबीले के साथ। तो अगर ना बताते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं बाद में वो आदमी मिलता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, या फिर बाद में आपके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर हाजिरी में आके बाहर दस्तक करता, और घर वाले जो है उसके साथ
अच्छा सलूक करते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अच्छा सलूक किया था उसके साथ, तो वो भी ऐसा करते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह कर दिया अपने घर वालों को कि आदमी अच्छा नहीं है ये, लेकिन उसकी अखलाक की बिना पर नहीं, बल्कि इंसानियत और अशरफुल मखलूकात होने के नाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया, बहुत नरमी से गुफ्तगू की। तो हमने भी देखना है कि अगर कोई बदमिजाज है, चाहे खानदानों में चाहे हमसाये में, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसकी उस आदत को खत्म करवाना है, उसको समझा बुझा के आदत खत्म करवानी है कि ये देखो, मुझे आपकी जो बातें हैं ना, उनसे बहुत तकलीफ होती है, तो आप ऐसी बातें ना किया करें, क्योंकि इससे अल्लाह सुब्हाना व तआला भी नाराज होते हैं। यानी प्यार से उसे समझा देना है, ताकि उसको पता हो कि मेरी वजह से दूसरों को तकलीफ होती है। तो इसलिए उसको आगाही देना, कई दफ़ा कहा जाता है ना, एक इंसान दूसरे का, मोमन दूसरे का आईना होता है। मोमन मोमन का आईना होता है, क्योंकि एक मोमन दूसरे मोमन को आईने में देखता है। इंसान अपने आप को आईने में देखता है ना, तो मुंह पे जो कुछ होता है सब कुछ नजर आता है ना, अपनी बुराइयां, अपनी अच्छाइयां, अपना गंदा है मुंह, तब भी जो भी है नजर आता है। तो इस तरह अगर कोई बहन भाई, कोई दोस्त, अहबाब बताता है कि ये आपकी आदत अच्छी नहीं है, इसलिए बदल लो, तो बदल लेना चाहिए। ये नहीं कि उनसे सारी उम्र के लिए दुश्मनी डाल ले कि इसने फलां वक्त मुझे ये बात कही थी। दुश्मनी नहीं, बल्कि उसको सराहा जाए। किसी बुजुर्ग की किसी ने गीबत की, किसी की बुराई बयान की, तो उन्होंने अशरफियों की थाली उनको भेजी कि शुक्रिया अपनी नेकियां मुझे देने के लिए। तो हम सोचे कि हम कहाँ खड़े हैं। तो आज हदीस नंबर 30 है। अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल इन्ना अबगद दर रिजाली इलल्लाहिल अलद्दुल खसिम, रवाहुल बुखारी। सजदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के जहां सबसे ज्यादा नापसंदीदा वो आदमी है जो सख्त झगड़ालू हो। अल्लाह भी पसंद नहीं करते उस बंदे को। बंदों ने तो क्या नापसंद करना, रब भी पसंद नहीं करता कि बंदा झगड़ालू हो, क्योंकि जाहिर है अपने झगड़े की वजह से वो अल्लाह के दूसरे बंदों को तकलीफ देता है। अपनी बदकलामी की वजह से, अपने बुरे सलूक की वजह से वो दूसरे बंदों को तकलीफ देता है। तो जो बंदा अल्लाह के बंदों को तकलीफ दे, अल्लाह सुब्हाना व तआला को वो बंदा कैसे पसंद होगा, है ना? अल्लाह के बंदों को तकलीफ देने वाला। और उसे पीछे से ही जोड़ लें, ये झगड़े की बात खास में है जहाँ पे भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो हमें देखना है कि क्या हम अल्लाह के पसंदीदा बनना चाहते हैं, कि या फिर अल्लाह की उस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं जो अल्लाह के बुरे बंदों की, बुरे अखलाक वालों की लिस्ट है। आपको पता है क्यामत के दिन रोजा और नमाज से भी ऊपर ये अखलाक जो है ये जीत जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सोचें जरा, कोई इंसान रोजे रखता है, दिन रात इबादत करता है और चैरिटी देता है, सब कुछ, लेकिन अखलाक उसका इतना बुरा, खासकर अपने घर वालों के साथ, कि घर वाले ही भागते हैं उससे। कोई उससे मिलना नहीं चाहता, कोई उससे ताल्लुक नहीं रखना चाहता, कोई बात नहीं करना गवारा करता, कोई डरता है बात ही उससे करते कि इसकी जुबान जो है वो मुझे खंजर से भी ज्यादा, तलवार से भी ज्यादा जख्मी कर देगी अगर इसको इसको मैंने कुछ कहा या बुलाया तो ये हमारे एम, जो है बुरे सलूक की वजह से लोग हमसे दूर अगर हो जाते हैं, तो हमने देखना कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या अल्लाह हमसे राजी है? अल्लाह से जब हम मुलाकात करेंगे तो क्या जवाब देंगे अल्लाह को? अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम
अच्छे अखलाक के मालिक बन जाए, अच्छे अखलाक के। हदीस नंबर 31 है। अन अनस बिन मालिक अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु क़ाल अतदरू अतदरून मा अदा, ये इतना क्लियर नहीं है मेरे। अदा क़ालुल्लाह ताला व रसूलहु आलम क़ाल नक़्लुल हदीसी मिन बादिन नासी इला बादिन लियुफ़सिद बनाहुम, बैनहुम होता है कई दफा, ये बनाहुम वही है रूट वर्ड इसका। अरवाही अरवाहुल बहीकी, ये अल बहीकी की आयत है, सॉरी हदीस है अल बहीकी से। एक मिनट मैं आपके लिए ऊपर भी कर दूं। सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि अज़ा क्या है? यानी कि जब सहाबा इकराम से पूछा, क्या तुम जानते हो अदा क्या है? जहाँ पे लफ्ज अदा आया है अरबी का। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। क्योंकि ये सहाबा इकराम की आदत थी कि वो अपनी राय देने से परहेज करते थे। वो यही कह देते थे कि कई दफा बात का पता भी होता तो वो कह देते थे अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो इस तरह उन्हें ज्यादा अच्छी तरह बात का पता चल जाता। हम्म, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक्सप्लेन कर देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फसाद फैलाने के लिए एक की बात दूसरे तक पहुंचाना किसकी आदत है जी? कौन इसमें माहिर है? एक की बात दूसरे तक पहुंचाना फसाद की नीयत से, ताकि उससे सब ही नफरत करें। अगर मेरी बहू बुरी है, अगर मैं उसे पसंद नहीं करती, तो मैं उसकी एक एक बात लोगों को बताऊं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं तो अच्छी हूं लेकिन मेरी बहू बहुत बुरी है। लोगों को बताना वो फसाद ही है ना। अब बहू को पता चलेगा तो क्या वो सास से अच्छा सलूक करेगी? हम्म, उससे तो लड़ाई झगड़ा ही होगा ना। कि ये लोगों को मेरी बातें बताती फिरती, जा उसके ऑपोजिट ले, बहू लोगों को बताती फिरे सास के बारे में। हर एक को बताए कि मेरी सास इतनी बुरी है, मेरा ससुर इतना बुरा है, मेरे ससुराल वाले सारे बहुत बुरे हैं, पीछे मेरी भाभियां बुरी थी, अब मैं आगे आई हूँ तो मेरी सास और मेरी नंदें बुरी हैं, मेरी देवरानी और जेठानी बुरी है, आगे मैं बहू ब्याह कर लाई तो मेरी बहू बुरी है, लेकिन मैं बहुत अच्छी हूँ। तो ये चीजें जो है ना, हमें लोगों से दूर करती हैं। तो किसकी आदत ज्यादा है जी? औरतों में जी पाई जाती है। एक जगह बैठे दूसरे की बात, उस दूसरी जगह बैठे तीसरे की बात। उन्होंने लोगों की बातें, कई लोगों का तो मामूल होता है जी, उनको रोटी हजम नहीं होते। कहते हैं औरतों में ज्यादा ये आदत पाई जाती है कि औरत को रोटी हजम नहीं होती जब तक वो कोई बात पता चल जाए तो उसको बता ना दे आगे, निगल ना दे, उगल ना दे। निगलती तो नहीं है, उगल देती है जल्दी जल्दी, क्योंकि अंदर हजम नहीं करती औरत, राज रखती नहीं है। वो फौरन ही कहती है कि उसी वक्त दूसरों को पता चल जाए कि मेरे साथ जुल्म कितना हुआ है, मेरे साथ ज्यादती कितनी हुई है, मैं किस अज़ियत से गुजर रही हूँ। या फिर दूसरों को जो है मैं पसंद नहीं करती तो दूसरों को कोई और पसंद क्यों करे? तो ये सारी चीजें क्या है? फसाद है। अल्लाह ताला जमीन में फसाद कतन पसंद नहीं करते। अल्लाह की जमीन में फसाद डालना, अल्लाह के बंदों को तकलीफ देना, अल्लाह की जमीन में फसाद डालना है। तो फसाद डालने वाले को, फसादी को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। हदीस नंबर 32 है। अन अबी अमामा था
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا زعیم بیت فی ربد الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنت لمن ترک الكذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقه رواہ ابی داود۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا۔ حق پر تھے، مجھے پتا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن کیونکہ گھر میں فساد زیادہ ہو جائے گا میرے بولتے رہنے سے، تو میں خاموش ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا کی ضمانت دی ہے اس شخص کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا۔ ہم ایک تو ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرما لیا کرتے تھے، مذاق نہیں کبھی کرتے تھے۔ مزاح کیا ہوتا ہے؟ بات وہ ٹھیک ہوتی ہے، بات وہ ہوتی ہے، جھوٹ نہیں ہوتا، لیکن اس کو کسی اور انداز سے پیش کرنا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک بوڑھی عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں بوڑھی عورتیں جائیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو وہ روتی ہوئی چلی گئی، اپسیٹ ہو کے، اس نے پوری بات بھی نہیں ابھی سنی، وہ چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس عورت کو ناراض کر دیا، یعنی کہ سیڈ کر کے بھیج دیا ہے، وہ ڈس ہارٹن ہو کے چلی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جوان کر کے بھیجے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ نہیں تھا، لیکن بات آدھی ابھی ہوئی تھی، پوری بات نہیں سنی گئی تھی۔ تو کبھی کبھی مزاح کر لیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مذاق نہیں کبھی کرتے تھے، اور جھوٹ تو کبھی بھی نہیں۔ تو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے، اور مزاح تو یعنی کہ مذاق تو بہت بڑی چیز ہے نا، مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے۔ تو اور اس کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو، یعنی وہ ان سب خوبیوں کا مالک ہو جو ہم حسن اخلاق بک میں پڑھے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان انسانوں میں سے ہو جائیں، ہم اپنے اخلاق درست کر لیں کہ جتنے ہم پڑھ چکے ہیں چیپٹر، ان میں سے ایک ایک حدیث بھی ہم لیتے رہیں، تو اس سے ہمیں کیا ملے گا کہ ہم کچھ نہ کچھ تو اپنی اصلاح کر سکیں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 33 ہے، عن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک منٹ میں آپ لوگوں کے لیے آگے کرتا ہوں۔ تو کہ کس کو گھر جنت کے گھروں کی ضمانت چاہیے ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی، ہم اس ضمانت میں شامل ہیں اگر ہم اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ تو جو اوپر والی حدیث گزری نا جنت میں گھروں کی، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس حدیث کی روح سے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم جنت کے چاروں طرف اطراف میں ہی گھر چاہتے ہیں، جہاں جنت کے درمیان میں گھر چاہتے ہیں، جہاں جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں گھر چاہتے ہیں، کہاں چاہتے ہیں؟ یہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں کھڑے ہیں ہم اور کہاں ہم نے پہنچنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں گھر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہمارے حق میں قبول فرمائے،
آمین. انشاءاللہ عن آمین عبد اللہم الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاری. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے. فسق اور کفر. فسق کیا ہے؟ فسق کا کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ فسق کیا چیز ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں، ہم پڑھتے ہیں فسق. ہم، فسق و فجور ہم استعمال کرتے ہیں. فسق و فجور اپنی اردو میں بھی ہے نا. ہم، فسق کیا ہے؟ نہیں باجی نہیں پتا. ہم، کسی بہن کو پتا ہو؟ ہم، ہم کہتے ہیں فسق و فجور. ہم، سسٹر یہ فساد یا نہیں جھگڑا باجی نہیں پتا. فساد یا جھگڑے میں ہی آتا ہے نا فسق. فسق ہوتا ہے یا اپنی حدود کو پار کر دینا، باہر نکل جانا حدود سے. یعنی کہ کوئی حد ہے وہ مقرر کی ہوئی، اس کو پار کر دینا. ہم، ان کی تو انسان جب جھگڑے کی طرف آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اخلاق کی حدوں کو پار ہی کرتا ہے نا، پھر ہی جھگڑا ہوتا ہے نا. کیونکہ گالی دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے. لڑنا کفر ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں نا مسلمانوں نے میں. جی مسلمان ہی مسلمانوں کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، اتنے گندے گندے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ کیا جی کیا رہے ہیں. روح کانپ جاتی ہے، اسلام کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی بات. کئی دفعہ ماں بہن کی گالی بھی اتنی بری دیتے ہیں کہ انسان کے ہوش و حواس جو ہے وہ بھی سن ہونے لگتے ہیں اور اس سے لڑنا کفر ہے. تو مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. گھروں میں کیا ہو رہا ہے، خاندانوں میں کیا ہو رہا ہے، قبائل میں کیا ہو رہا ہے، ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، ملک کی سیاستوں میں کیا ہو رہا ہے. لڑائیاں ہیں نا، فسق و فجور ہے نا عام ہی. تو اسی لیے امت مسلمہ ڈاؤن ہے اب، کیونکہ اخلاق کی ہم حدود کو کر چکے ہیں، پامال کر چکے ہیں. تو جب وہ کسی معاشرے میں ایسے جراثیم پھیلتے ہیں نا اخلاق بد اخلاقی کے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ ڈاؤن فال ہوتا ہے، نیچے چلا جانا شروع ہو جاتا ہے. قدر دوسرے تو کیا گھٹائیں گے، گھر والے ہی گھٹا دیتے ہیں، ہے نا. یعنی کہ ملک میں ہی قدر گھٹنے لگتی ہے، قبیلے خاندان میں ہی گھٹنے لگتی ہے، اور کیونکہ اخلاق اچھا نہیں ہے. تو کبھی بھی کسی کو، بچے کو بھی گالی دینا، بچوں کے سامنے گالی نہ دی جائے. شوہر گالی دیتے ہیں تو ان کو بتایا جائے، کیونکہ بچوں کو خاموش تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں ہم جب گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں اپنے شوہر کے سامنے اور اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کو شکایتیں لگا رہی ہوں، ساس کی اور دوسری کی، اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہوں، تو کیا میری بچی جو ہے بڑی ہو کر وہ اپنی ساس کے لیے نا مجھے الفاظ استعمال کرے گی؟ تو ہو سکتا ہے میرا میاں تو خاموشی سے سن لے، لیکن اس کا میاں برداشت نہ کر سکے اپنی ماں کے لیے برے الفاظ، یا اپنی بہنوں یا کسی کے لیے برے الفاظ. تو پھر کیا ہوگا؟ فساد ہوگا نا، فساد ہوگا. اور میرا بچہ آٹومیٹکلی اس بات کو، اس عادت کو لے لے گا. ماں باپ کے فساد جو ہوتے ہیں، ماں باپ کے جھگڑے جو ہوتے ہیں، بچے خاموشی سے لیتے ہیں، اور بڑے ہو کر وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہی دیکھا ہے، میرے ماں باپ بھی تو ایسے ہی کرتے تھے. یہ تو ایک عادت ہے، یعنی کہ شوہر بیوی کے درمیان یہ تو عادت ہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے بھی ایسے ہی، ہم نے ان کو ایسے ہی جھگڑتے اور ایسے ہی برے الفاظ استعمال کرتے دیکھا، تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کے لیے دیکھیں کیا ہم چھوڑ رہے ہیں.
تو حدیث نمبر 34 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع نبی یقول اللہم فأیما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربتا الیک یوم القیامہ۔ یہ دعا، یہ زبانی یاد کرنی ہے حدیث، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی میرا خیال بتائی ہوئی ہے، اس حدیث کو زبانی یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے، چاہے اسکرین شاٹ لے لیں چاہے دوبارہ دیکھیں اس کو۔ کیا ہے؟ اللہم فأیما، یہ دعا جہاں سے شروع ہوتی ہے، حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے بات، حدیث ہے اور دعا بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی وجہ سے کسی مومن سے دل آزاری ہو گئی تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کراہت آ گئی، دل آزاری ہوگی، ان کو تکلیف دے دی اور اللہ کے مومن بندے تھے، بندی تھی، تو ان کے لیے دعا کیا کرنی ہے؟ رواہ البخاری، تو بخاری شریف میں ماشاءاللہ کافی احادیث یہاں پہ آ رہی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں نے جس مومن کو بھی برا بلا کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے، یعنی کہ جو برے بلے پہ میں نے برا بلا اس کو کہہ دیا، اس کا بدلہ اسے کیا دینا کہ قیامت کے دن اپنی قربت اس کو دے دینا، اس کو اپنی قربت دے دینا۔ تو سبحان اللہ، کتنا ہی ہم برا بلا کہتے رہتے ہیں نا۔ کبھی شام ہو، شام میں اپنا محاسبہ کریں تو دیکھیں کہ آج کتنے لوگوں کو برا بلا میں نے کہا ہے، کتنوں کو ڈانٹا ہے، کتنوں کی دل آزاری کی ہے، تو پھر ان کے لیے یہ دعا کر دے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ سارا دن تو ہم ان کے لیے کرتے رہیں اور شام کو کوئی بات نہیں میں نے دعا کر دی، اللہ نیچے دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کس نیت سے کر رہی ہے۔ ہاں وہ اور بات ہے، آپ نے چھوڑنا چاہی لیکن وہ کبھی پھر بات زبان پہ آ گئی، جا کسی کو تکلیف دے دی، تو پھر اللہ سے توبہ اور ان کے لیے دعا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے نکتہ ہے ایک، چاہے اس چیپٹر کا نچوڑ ہی لے لیں کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اور اگر کسی کو تکلیف دے دی ہے، ظاہر ہے کہ کسی کو برا بلا کہا ہو، برے اخلاق سے پیش آیا ہو انسان، تو کیا اس کا دل خوش ہوگا ہم سے؟ دل آزاری ہی تو ہوگی نا اس کی۔ تو اس لیے دعا کرنا اس کو، پھر دلی دعا ہونی چاہیے، کہ یہ نہیں ہے کہ اوپر اوپر سے الفاظ تو اوپر اوپر سے ادا ہو رہے ہوں اور دل کہے کہ میں نے اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا، کبھی بھی میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بہن بھائی ایک دوسرے کو کوئی رشتہ کر دیا، بہن بھائی اچھے بلے مل رہے تھے، رشتہ کر دیا بچوں کا، تو کیا ہوتا ہے اب وہ بچوں نے نہیں نبھائی کسی وجہ سے، جا پھر آپ ہی خود بدل گئے کہ اب پہلے تو بھانجی تھی اب بہو بن کر آ گئی ہے تو اب وہ میری دشمن ہے، پہلے وہ میری بھانجی تھی بہت لاڈلی تھی، پھر اب وہ میری سب سے بڑی دشمن ہے کیونکہ میری بہو اب ہے مقابلے پہ آ گئی ہے نا۔ تو اس طرح پھر ہم دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے کتنی قریب ہو جس کی ہم دل آزاری کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو نیچے ہی رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ہی پرکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ہی آئینے میں دیکھنا چاہیے، اپنی بیڈ کے نیچے ہی، وہ کہتے ہیں نا اپنی بیڈ کے نیچے ڈنڈا پھیرے، دوسروں کے نہیں، جو گندگی ہے اپنے اوپر سے اتارے۔ تو 35 ہے حدیث، عن ابی ہریرہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سئل یعنی سوال کیے گئے، ما اکثر ما يدخل الجنہ، قال التقوى وحسن الخلق، وسئل ما اکثر ما يدخل النار، قال اجوفان الفم والفرج، رواہ ابن ماجہ، رواہ ابن ماجہ۔
سیدنا ابو ہریرہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں جی آ گیا نظر آ رہا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سے اعمال انسانوں کے زیادہ یعنی کہ زیادہ جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور حسن اخلاق، یعنی کہ سب سے پہلے اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے تو کہ جتنا مرضی اچھا سلوک لوگوں سے کرتے تھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر سب سے اوپر، کیونکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی ہم انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے نا۔ پیچھے کتنی چیزیں ہم نے پڑھی، جھگڑا کب چھوڑیں گے جب اللہ کا ڈر ہوگا، کیونکہ اللہ کے آگے جواب دہی ہے۔ جھگڑا کب چھوڑیں گے، اچھا اخلاق کا کب استعمال کریں گے جب ہمیں پتا ہوگا کہ اللہ کے گھر مجھے تو جنت میں گھر چاہیے اچھا۔ کب ہم جھگڑا اور لڑائی چھوڑیں گے جب ہمیں پتا ہوگا کہ یعنی کہ مومن کو تکلیف ہو رہی ہے نا، مومن کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسرے کو میں تکلیف دے رہا ہوں، میں کہیں کفر تو نہیں کر رہا، کہیں میں فسق تو نہیں کر رہا۔ تو یہ ساری چیزیں پھر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب رکھتی ہے۔ اللہ کا ڈر پھر اور حسن اخلاق ہر ایک کے ساتھ، زبان سے عمل سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ زبان سے عام آدمی پھسل جاتا ہے، عام طور پر زبان سے پھسل جاتا ہے۔ ہاتھ تو کم ہی چلایا جاتا ہے لیکن زبان سے بہت جلدی انسان پھسل جاتا ہے۔ اور پوچھا گیا کون سی چیزیں انسانوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب ہوئی، یعنی کہ جہنم میں کن چیزوں کے سبب، کن عادات کے سبب انسان زیادہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خالی چیزیں، دو خالی چیزیں، منہ اور شرمگاہ، منہ اور شرمگاہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ منہ کیا ہے، منہ سے کیسے انسان جائے گا، بدزبانی، جھگڑا، چگلی، غیبت، گالی گلوچ، فسق و فجور، بے حیائی کی باتیں کس سے کرتا ہے انسان، منہ سے ہی تو کرتا ہے۔ تو خالی ہے منہ، بیچ میں دیکھیں آپ منہ اوپن کریں منہ تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے سامنے، ایسے کریں تو خالی خلا نظر آتا ہے۔ لیکن وہ زبان جو ہے، جس کو زبان کے لیے فرمایا کہ لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہتا ہے تو سارا جسم تندرست رہتا ہے، اور یہی زبان کا لوتھڑا ہے جس سے سارا جسم صبح کو پناہ مانگتا ہے کہ تو ٹھیک رہنا سارا دن، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سب تندرست رہیں گے، سب ٹھیک رہیں گے۔ اگر زبان بگڑ جاتی ہے تو اس دن انسان کے جسم کے تمام اعضاء تکلیف میں آ جاتے، کیونکہ زبان کھل گئی، زبان نے گڑبڑ کر دی۔ تو حدیث نمبر 36 ہے، یہ میں بہت کم آپ لوگوں کو دے رہی ہوں کہ ایک آپ کو ٹیسٹ تو آ جائے، بلکہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر رہی ہوں، بس تھوڑا تھوڑا ہی کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا مل جائے نا۔ حدیث نمبر 36 ہے جو کہ لاسٹ ہے اس چیپٹر کی حدیث۔ جی، ان سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من يدمن لما بین لحیہ وما بین رجلیہ ادمن لہ الجنہ، رواہ البخاری۔
सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए जो शख्स दो जबड़ों के दरमियान की चीज यानी जुबान और दोनों पाँव के दरमियान की चीज यानी शर्मगाह की जिम्मेदारी दे दे, मैं उसके लिए जन्नत की जिम्मेदारी दूंगा। क्या जमानत जन्नत की अल्लाह के नबी देंगे, जिम्मेदारी लेते हैं, जमानत लेते हैं, जिम्मेदारी यही होती है ना, मैं इसका जिम्मेदार हूँ, मैं इसकी जमानत देता हूँ। तो वो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर भी मुंह और शर्मगाह जहन्नम में ले जाने वाली ज्यादा चीजें हैं, सबाब ये बनेंगी जहां पे भी शर्मगाह और मुंह, जुबान, जुबान और शर्मगाह। तो दो जबड़ों के दरमियान की चीज जुबान और दो टांगों दो पाँव के दरमियान की चीज क्या है? शर्मगाह। तो अगर इन दोनों की हिफाजत कोई कर लेगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए जन्नत, उसके लिए क्या है, क्या खुशखबरी दी? जन्नत की जिम्मेदारी दी है कि जन्नत उसके लिए फिर उसे मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन उन लोगों को जन्नत की खुशखबरी दी जो इन दोनों को संभाल कर रखे, बेहयाई ख्वाहिशी के करीब न जाए, आंखों आंखों को भी इज्जत दे, आंखों की भी हिफाजत करे शर्मगाह के साथ साथ। क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि दरवाजा है ये, आंखें भी दरवाजा है जो बेहयाई का है, क्योंकि वो तो जाके जो शर्मगाह तो उसकी जा तकमील करती है जा उसको जुटला देती है। शर्मगाह तो आखिरी मरहला है बेहयाई का जिसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे पहले जहां से बातें शुरू होती हैं बेहिजाई की तरफ ले जाने वाली जो रोड है, जो रास्ते हैं, उनको बंदा जब बंद करता है ना, तो फिर उधर उस रास्ते पे नहीं, जिस रास्ते पे हमने जाना नहीं उस रास्ते की तरफ हम देखें भी क्यों, उस रास्ते की तरफ हम बढ़े भी क्यों, जो रास्ता हमारा है ही नहीं। तो उन रास्तों को भी बंद कर देना अपनी आंखों के जरिए, क्योंकि एक औरत आंख से देखती है बुराई को, जब मर्द देखता है बुराई को या किसी दूसरी औरत को, नॉन महरम को, उसकी नजर जब पड़ती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को, इसीलिए कि पहली ए अली, यानी कि अपनी नजरें, क्योंकि वो एक औरत को टिकटकी बांध के देख रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवार थे। आप लोगों को अभी शेयरिंग नजर आ रही है? जी बाजी नजर आ रही है। नजर आ रही है, ठीक है ठीक है। मेरा हाथ लगा और कहीं भी चला गया, इसलिए मैंने पूछा कि कहीं ये ना हो गए चली गई। तो इंशाल्लाह ताला क्या मैं बात कर रही थी कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, "ऐ अली, पहली नजर माफ है, दूसरी बार सवाल होगा।" यानी कि पूछा जाएगा कि कोई दूसरी बार क्यों देखा? पहली नजर तो चलो कहता है इंसान पड़ गई, अब जा रहे थे कहीं, जा किसी को ऊपर उठाकर आंख उठाई और किसी के ऊपर पहली नजर पड़ गई, लेकिन दूसरी बार देखना जो है वो जानबूझ कर देखना होता है, और जब जानबूझ कर देखना है तो फिर उसकी पूछोगी, है? फिर उसके बारे में पूछोगी अपनी, फिर बातों से किसी को वर्गलाना, बातों से, क्योंकि जाहिर है कि इंसान जब एक औरत है जो अपने जिस्म से, अपने हुस्न से, अपने हुलिये से, अपनी आदात से, अपने जोबन से, जिस जिस तरीके से भी दूसरों को वो वर्गलाती है, वो आपके ऊपर उसका गुनाह आ गया है। कहा जाता है ना, एक औरत जो है
یا وہ گھر سے نکلتی ہے بن صبر کر پورے جوبن کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے تو وہ دعوت دے رہی ہوتی ہے مردوں کو کہ دیکھو اور انجوائے، اور جتنے مرد انجوائے کریں گے اس کی طرف دیکھ کر، جتنے مردوں کے دل اس کی طرف پھر مائل ہوں گے، یعنی کہ اس سے پھر غلط ارادہ رکھیں گے، ان سب کا گناہ لے کر وہ اپنے گھر واپس لوٹ، ان سب کا گناہ اپنے گھر واپس لوٹ۔ اور پھر وہ یاد رکھنے کی بات کہ کچھ لوگ اپنی بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی قیامت کے دن اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو یہ ان بوجھوں میں سے بھی ایک بوجھ ہو جائے گا جو کہ دوسروں کے بوجھ، کیونکہ دوسروں کو گناہ میں ڈالنے کا، دوسروں کو فتنے میں ڈالنے کا باعث بنی ایک عورت اپنے دلیے سے، اپنی عادات سے، اپنی زبان سے، اپنے لہجے سے، اپنی کسی طریقے سے بھی تو وہ دوسروں کو اس نے مائل کیا اپنی طرف، تو یہ پھر اس کی آخر میں کیونکہ ظاہر ہے اب وہ مائل کرتے مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی جو ہے وہ پھر کیا ہوگا، اینڈ اپ کیا ہوگا، شرمگاہ اس کی تکمیل کر دیں گے، کیا اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، دو ہی ہوں گے نا، دو میں سے ایک کام ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حفاظت، شرمگاہ کی تو الحمدللہ رب العالمین بہت بہت حد تک عورتیں کرتی ہیں حفاظت، لیکن منہ کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام، منہ کی یعنی منہ کی کیا ہے، زبان، منہ میں زبان ہے، اس زبان کی جو حفاظت ہے نا، اس کو اب زبان ہم بہت جلدی پھسلا دیتے ہیں، زبان بہت جلدی پھسل جاتی ہے اور پھر جھگڑے کا بھی باعث بن جاتی ہے نا، لڑائی جھگڑے ہوتی ہے، اتنی غلطیوں کا اعتراف، یعنی انسان اتنی غلطیاں کرتا جائے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف نہ کرے اور اپنی صفائی پیش نہ کرے، ہم کیا کریں، ایک تو اپنے غلطیوں کا اعتراف نہ کرتے پھرے ہے نا، دوسرا اپنی اپنی صفائیاں نہ پیش کرتے تھے، اپنی ہر وقت نہیں میرا تو مطلب یہ تھا، نہیں میں تو یہی کہنا چاہتی تھی، نہیں میں تو میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنے کا نہیں تھا جی، وہ پھر وہ صفائیاں جو کہہ دیا اب جا اس کے اوپر سوری ہو جائے، جا پھر دی ہے کہ جو بھی ہو معاملہ، لیکن آپ پھر صفائیاں پیش نہ کریں، غلطیوں کا اعتراف کر لیں، غلطی ہو گئی ہے تو اعتراف کر لیں۔ جھگڑا کب ہوتا ہے، جب اپنی غلطی کا اعتراف نہیں ہے، اپنی صفائیاں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو صفائی پیش کرنے میں اور بھی بہت کچھ ہو جائے گا۔ اپنی ایموشن پر کنٹرول نہیں رکھتے ہم، اپنی جذبات پر کنٹرول نہیں رکھتے، تب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تب جی ان چیزوں کی طرف ہم جاتے ہیں۔ تو جو انسان کے شرمگاہ سے تعلق رکھنے والے جذبات ہیں، وہ انسان جو ہے وہ بہت حد تک عورتیں کنٹرول اس میں رکھتی ہیں، لیکن مرد جو ہے، مرد حضرات کو ہم اپنے حسن سے اور اپنی اداؤں سے ان بیچاروں کو کنٹرول سے باہر کر دیتی ہے، کیونکہ مرد جلدی پھسل جاتا ہے، مرد جلدی پھسل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا مردوں کا، اللہ نے ہی بنائی نا وہ مخلوق کا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دی نا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اپنی ہر مخلوق کا کہ اس کی کیا نیڈ ہے، اس کو کتنی ضرورت ہے، اسی وجہ سے اس کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی بھی اجازت ہے، ایک سے تسکین نہیں ہوتی تو اور بھی رکھ لیں، لیکن ہمارے معاشرے میں تو بدقسمتی سے یہ بھی عام رواج نہیں ہے کہ کوئی دوسری شادی کر لے، تیسری چوتھی تو کیا کر لے، کوئی دوسری کر لے، وہ بھی ان کو پھر چوری رکھنی پڑتی ہے، چوری کرنی پڑتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک اور جو خود ہی اسلام میں ڈال دی گئی ہے رسم کہ بیوی سے اجازت لے کر وہ شادی کرے، حالانکہ کہیں بھی نہیں ہے اسلام میں
کہ بیوی سے اجازت لی جائے. پہلی بیوی تو وہ تو کبھی بھی اجازت نہیں دے گی، خاص کر ہمارے معاشرے میں. میں نے خود دیکھا ہے دوسری معاشروں کی عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو اپنی سوکنوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتی ہیں، اتنا اچھے طریقے سے رہتی ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے ان کے معاشرے کا یہ حصہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں مرد کرتے ہیں اور ان کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ خوشی سے دوسری بیوی بننے کے لیے خوش ہو جاتی ہیں، اسی میں خوشی رہتی ہے کہ وہ بیوی تو ہے نا ان کی. اور پھر کیا کہ دوسری عورت کو بھی جلدی وہ ایکسپٹ کر لیتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں تو یہ ہو نہیں سکتا، اس سے تو سارے خاندان والے تعلق چھوڑ دیں گے. اس سے تو بیوی جو ہے میکے جا کے بیٹھنا پسند کر لے گی، بھابیوں کی باتیں کرنا سننا پسند کر لے گی، معاشرے سے جنگ لڑ لے گی، لیکن اس سوکھن کو برداشت نہیں. یہ ہمارے معاشرے کی ایک بدقسمتی سے بری رسم ہے جو کہ ہم اسلام میں ڈالتے جا رہے ہیں. اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام تو اجازت دیتا ہے اس کو کہ اگر خواہش پوری نہیں ہوتی ایک عورت سے، فور ایگزامپل عورت بوڑھی ہو چکی ہے، عورت کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو چکی ہے، عورت کوئی ایسی یعنی کہ اس کے وہ مرد کو تسکین دے ہی نہیں سکتی، تو کیا پھر بھی وہ شادی نہ کرے؟ کیا اس کو اگر کوئی عورت کے بچہ نہیں ہے تو کیا اس کو مرد کو نسلیں نہیں اپنی چاہیے؟ ہر کوئی چاہتا ہے میری نسل آگے بڑھے، تو کیا وہ شادی نہیں کر سکتا؟ پھر کیوں ہم کہتی ہیں کہ نہیں کر سکتا؟ کیوں ہم کہتی ہیں ہماری اجازت چاہیے؟ تو یہی سب سے بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں گندگی پھیلنے کی یہ وجہ ہے کہ وہ پھر چھپی آشنائیاں کرتے ہیں، چھپی آشنائیاں کرتے ہیں، چھپی دوستیاں کرتے ہیں، رشتوں کو چھپا رکھتے ہیں. نعوذ باللہ. وہ پھر نکاح کے بندھن میں تو نہیں بندھنا چاہتے کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا، وہ پھر بے حیائی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے کو گندا کرتی ہیں، مسلمان معاشرے کو صحت مند نہیں رہنے دیتی، بیماریاں ڈالتی ہیں اس میں. تو پھر اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. میں سب سے پہلے تو میں اپنے شوہر کے لیے خود وہ سامان مہیا کروں کہ وہ گھر میں رہے، وہ گھر میں جو اس کو باہر چاہیے جا کے وہ گھر میں مہیا کروں. میں خود کیوں کہتی ہوں کہ میں تو اب بوڑھی ہو گئی ہوں، وہ بچے جوان ہو گئے ہیں، تو میرا شوہر تو میرے بالکل میں وہ بات کروں گی جو بالکل ٹھیک ہے. اور جو ہمارے معاشروں میں ذرا سے بچے جوان ہوئے اور مرد بیچارے کو پیچھے دھکیل دیا، اب وہ دوسروں کی طرف دیکھے گا جا کے، کیا اس کا حق نہیں رہا؟ کیا آپ اس کے نکاح میں نہیں ہے؟ کیا وہ آپ سے ضرورت نہیں وہ اپنی پوری کر سکتا کہ وہ آپ دوسری عورتوں کی طرف جا کے دیکھنا شروع کر دے کیونکہ آپ کے بڑے بچے ہو گئے ہیں؟ آپ اس کو اب بالکل نزدیک نہیں آنے دینا چاہتی؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں وہ بیچارہ جائے دوسری طرف؟ کیا آپ کو نکاح کر کے نہیں لایا؟ ہمیں دیکھنا ہے، ہم اپنے دلوں کو کھولیں، اسلام کی طرف آئے. اسلام اجازت نہیں دیتا اس عورت کو. وہ عورت کے لیے ساری رات فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس عورت پر جس کو اس کے شوہر نے بلایا اور اس نے انکار کر دیا بغیر کسی شرعی عذر کے. اس نے انکار کر دیا، ساری رات لعنت بھیجتے ہیں اللہ کے فرشتے اس عورت پر. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہمارا معاشرہ کیوں گندا ہے، کیوں گندا ہوا ہے، وجہ کیا ہوئی ہے، پیچھے جڑیں کیا ہے، ان روٹ کی طرف دیکھیں، ان روٹ کو ٹھیک کریں. بہت سارے اور بھی معاملات ہیں جن کے اوپر اب ٹائم نہیں ہے کہ ان کے اوپر بحث و مباحثہ کیا جائے، یعنی کہ بات کی جائے. اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے ایموشن کو کنٹرول میں رکھیں، جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے فیشن کو اور اپنے حلیے کو ٹھیک کر کے باہر نکلے، یعنی کہ بالکل اپنے اوپر اوڑھنیاں اوڑھے، اپنے اوپر وہ لباس اوڑھے جو کہ آپ کے حسن کو ڈھانپتے ہیں. اپنی نظروں کو نیچا رکھے تو بیچ کی راہ چلے، بالکل بیچ کی، نہ ایک طرف نہ دوسری طرف.
تو علم تو मैंने लिया, इल्म तो मैं लूं, लेकिन मैं उस पर अमल ना करूं तो वो कैसा है? एहसान के दर्जे पर हमें नहीं आना है, एहसान का दर्जा अपनाना है, क्योंकि हर एक के साथ एहसान एहसान कोई बुरा करता है तो आगे से अच्छा सलूक, यही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ देखे, मुझसे जो कटता है मैं उससे जुड़ता हूँ, यानी मुझसे जो रिश्ता काटता है मैं उससे रिश्ता जोड़ता हूँ, जो बुरा सलूक करता है मैं उससे आगे से अच्छा सलूक करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा सलूक करके दिखाया हमें, तो हम हमारे लिए तो वही नमूना है ना, बेहतरीन उसवा हुस्ना वही है, उन्हीं का उसवा हुस्ना ही हम पढ़ रहे हैं अखलाकात अखलाकियात में। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला खुल्क का पर थे, आला दर्जे पर अखलाक के। तो एहसान का दर्जा इख्तियार करें, रिश्तों को तोड़ना नहीं जोड़ना है, रिश्तों के लिए कुर्बानियां दे, रिश्तों से कुर्बानियां ना ले, अल्लाह के लिए गलती को अपनी को मान ले, अपनी इस्लाह कर ले, दूसरों की जो ओपिनियन है हमारे बारे में उसको प्यार से सुन ले, और उसके ऊपर रिएक्ट ना करें उसी वक्त फौरन ही, क्योंकि बाद में कोई डरता ही आपको आपकी खामी कभी नहीं बताएगा अगर एक दफा रिएक्शन हो गया आपकी तरफ से। तो ये एहसान के दर्जे में सब चला जाएगा कि आप अपनी गलती भी मान ली और अपने आप को सरेंडर कर दिया, आपने बता दिया कि ठीक है मुझसे गलती हुई है, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, चाहे मेरे सामने छोटा है चाहे मेरे सामने बड़ा है। झगड़े से बचने के लिए अपनी मर्जी ना चलाएं हर वक्त, मेरी मर्जी ना हो। औरत को अल्लाह ने तरबियत की जिम्मेदारी दी है ना बच्चों की, तो उसको जिम्मेदारी को निभाते हुए चुप हो जाए, झगड़ा खत्म कर दे, ताकि बच्चे झगड़ालू ना बने, बच्चे झगड़ालू अडल्ट ना बने, यानी कि बड़े होकर झगड़ालू ना बने, चुप हो जाए, वक्ती तौर पर अपनी जात को पीछे कर दे, खामोशी इख्तियार करें, खामोश रहना, सब्र करना, सब्र से जुड़े रहे, क्योंकि पीछे हमने सब्र भी पढ़ा, क्योंकि अल्लाह ताला नियतों को देखता है, आपकी नीयत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पे छोड़ दे, अल्लाह की रजा के लिए सब्र कर ले, स्वाब की नीयत के लिए सब्र कर ले, स्वाब की नीयत से अल्लाह के घर में वो जामिन जो है जन्नत में, घर के लिए सब्र कर ले। सुबह हो तो शाम तक इंतजार ना करें, शाम हो तो सुबह तक इंतजार ना करें, उसी वक्त अपनी गलती को तस्लीम कर ले, सही हूं या गलत हूं, जब भी गुस्सा ठंडा हो जाए फिर बात करें, उस वक्त यानी खामोशी इख्तियार करें, जब दोनों तरफ से गुस्सा ठंडा हो जाए बात फिर करें। अल्लाह हमें इन सब की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि फिर ही बात चल सकती है। इख्तलाफ जो है, इख्तलाफ राय तो इंसान रख सकता है, लेकिन अपनी राय थोपने की, दूसरों पर थोपने की कोशिश ना करें। अल्लाह ने इख्तलाफ राय रखी है, सामने वाला जो है वो भी जुबान भी रखता है और जज्बात भी रखता है, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, उसकी यानी कि आगे से वो रिएक्शन जो दिखाएगा, अगर मैं बुरी बात करूंगी तो वो आगे से वो भी बुरी बात का जवाब देगा। तो इसलिए हम मेरी इज्जत मेरे अपने हाथ में है, जब मैं दूसरे की इज्जत को शालूंगी तो क्या ख्याल है कि दूसरे मेरी इज्जत को वो पामाल नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। तो इसलिए अपनी इज्जत की खातिर दूसरों की इज्जत जो है उसको कायम रखना। वो याद होगी आपको बात कुरान से भी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, हमें मुसलमानों को कि किसी के माबूद को गाली ना दो, किसी के माबूद को गाली ना दो, क्यों? क्योंकि वो पलटकर आपके माबूद को गाली देगा। तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए दूसरों की इज्जत पमाल ना करें, डाउन ना करें, अपने दर्जात बढ़ाने के लिए दूसरों के दर्जे नीचे ना करें, सब्र करें, सब्र सब्र सब्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की खातिर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ऊपर रखें,
دین ہمیں صبر سکھاتا ہے، دین ہمیں جھگڑا نہیں سکھاتا، جھگڑے سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارا جھگڑا آج ختم ہو گیا، جس میں جھگڑا، صبر، یہ سارے، اب صبر کریں گے تو جھگڑا ختم ہوگا نا، تو صبر بھی اسی میں آ گیا۔ بے حیائی جو ہے اس سے روک جائیں گے تو شرم و حیا انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس پر ہم عمل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ربی غفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین اللہم اہدنا وسددنا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت۔ اے اللہ سب سے اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، تیرے سوا اچھے اخلاق کی راہ کی کوئی راہ نہیں دکھا سکتا، اور بری اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، انہیں تیرے سوا کوئی مجھ سے دور نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ ہی دور کرے گا تو دور ہوگا۔ اللہ سے مدد مانگے اور اسی حدیث کو یاد کریں، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، کیونکہ کوئی بھی کسی سے بھی معاملہ کر رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، چاہے کوئی دوسرا بندہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، پہلے چیپٹر کی ہی آخری حدیث میں نے کہی تھی، اس کو یاد کرنا ہے، ہم نے نوٹ کرنا ہے اچھی طرح۔ ویسے تو تمام چیزوں کے نوٹ ایک ایک بھی لیتے رہیں تو اس سے ماشاءاللہ دوسروں کو شیئر بھی کر سکتے ہیں گروپ میں، تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کیا تھی وہ حدیث کہ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر اور برائی کے پیچھے نیکی کر، نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ تو جی ہم نے کام کرنا ہے تاکہ ہمارا اخلاق جو ہے اچھا ہو سکے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب میں آپ لوگوں کی رائے لوں گی، آپ لوگوں کے اپینین، آپ لوگوں کی بات، کوئی شیئرنگ آپ مجھے بتائیں گے۔ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ان معاملات کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں کچھ؟ کوئی بہن اپنی رائے جی شیئر باقی کرنا اخلاق تو چاہتی بہت کچھ؟ اچھی چیز ہے، کیا اخلاق اچھی چیز ہے، سب سے بہتر ہے۔ سب سے بہتر ہے نا، اخلاق ہی ہے جو انسان جی، کو اوپر کے درجوں تک لے جاتا ہے، بہتر اور بالکل اخلاق ہی ہے جو انسان کو نیچے کی گہرائیوں میں اسفل السافلین کر دیتا ہے۔ کر دیتا ہے، جی بے شک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا انسان خود اسفل السافلین، اللہ تعالیٰ نے تو احسن مخلوق میں پیدا کیا اور وہ اسفل السافلین ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ اپنے اخلاق کے درجے پر، اپنے اخلاق کو اس نے نیچے کر دیا۔ تو دیکھیں کوئی خوبصورت انسان ہے نا، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، جو اچھی لگتی ہے، یوں ہی وہ اپنا منہ کھولتے ہیں جی تو ہمیں اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے کہ کس پانی میں یہ ہے۔
बिल्कुल। है ना? क्या ये हुस्न ऊपर का ही है सिर्फ, या अंदर का? क्योंकि ऊपर का हुस्न चला जाएगा, जवानी चली जाएगी, वो ढलने वाली चीज है। लेकिन जो अंदर का हुस्न है ना, अंदर का जी, हुस्न हमेशा रहता है। अंदर का हुस्न ही है जो एक काली कलोटी लड़की को ब्याह कर लाए, तो बेशक उसको बेटा पसंद ना करता हो, घर वाले पसंद ना करते हो, आ गई है अब, तो चंद ही दिनों में, चंद ही महीनों में वो अपने हुस्न अखलाक की वजह से सारों के दिल जीत लेगी, जी, बिल्कुल, है जी, ना? लेकिन उसके ऑपोजिट एक इतनी खूबसूरत, हम कहते हैं चांद का टुकड़ा हमारे घर में आ जाए, दिन जी, में रात में भी रोशनी हो जाए, ऐसी बहू घर में आए, जी, लेकिन यूं ही वो घर में आएगी, और उसका हम, क्योंकि अब उसको तो क्या होगा, हम्म, एक तो उसको हुस्न का मान बड़ा होगा, जी, है ना? तकब्बर, गुरूर, अगर उसमें दौलत है उसके पास तो उससे भी ज्यादा बड़ा, यानी उसको तो हुस्न का ही गुमान बहुत बड़ा ले डूबेगा। तो जब वो बोलेगी, उसकी आदत अच्छी नहीं है, उसकी में अकड़ है, उसमें क्योंकि अकड़ आ जाती है, हुस्न आता है तो अकड़ आती है, दौलत आती है तो अकड़ आती है, इंसान को आला ओहदा मिलता है तो अकड़ आती है, तकब्बर आता है, गुरूर आता है, प्राउड आता है, अपने आप को आला इंसान समझना शुरू कर देता है। तो चंद दिनों में ही उसका जो ज़ाहिरी हुस्न है ना, उससे भी आप नफ़रत करने लगेंगे। आप उससे बात भी नहीं करना चाहते, मुँह भी नहीं देखना, कई लोग इतनी नफ़रतें फिर शुरू कर देते हैं। हालाँकि ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम में भी कमियाँ हैं। हम कोई नेकियों के पुतले नहीं हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम तो कोई फरिश्ते भी नहीं हैं। क्योंकि फिर वो गलती नहीं करते, वो गुनाह नहीं करते, क्योंकि उनसे ये सरजद नहीं होता, अल्लाह ने उनको पैदा ही नहीं किया गुनाह करने के लिए, गलतियां करने के लिए। इंसान में ये सब कुछ इकट्ठा कर दिया है। इंसान गलतियां भी करेगा, इंसान गुनाह भी करेगा, इंसान अच्छे काम भी करेगा मिलते जुलते। तो फिर गलतियों पे अकड़ नहीं जाना, दूसरों को नीचे नहीं करना, दूसरों को हर हाल में इज्जत देनी है, चाहे वो आपके घर के नौकर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके घर के छोटे ही क्यों ना हो। दूसरों के साथ मामला अच्छा करना है, अपनी और दूसरों की इज्जत को पामाल नहीं करना। जब दूसरों की करेंगे तो अपनी ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि तीन उंगलियां, एक उंगली दूसरे की तरफ जब उठाएं तो तीन अपनी तरफ आ रही होती है। तीन उंगलियां जब मुट्ठी बंद करें, आप दूसरे की तरफ उंगली एक उठाएं, तो आपको खुद पता चलेगा कि तीन उंगलियां अपनी तरफ है। यानी कि पहले हम 3 बार अपनी तरफ देखें कि मैं किधर खड़ी हूँ, और फिर एक उँगली उधर उठाएँ, दूसरे की तरफ। इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला तौफीक दे। कोई और बहन बात आमीन। करना चाहती? कोई नहीं, कोई शेयरिंग कुछ नहीं, कोई ओपिनियन? आपको अच्छा लगा ये टॉपिक? अस्सलाम वालेकुम बाजी, ये वालेकुम सलाम। आपने ये क्लास दोबारा शुरू की है, वही टाइम है 7 बजे का? मेरी बहन ये कोई टाइम मुझे टूम अभी भी नहीं है। पता चला है। एक एक मिनट में आपको मैं अब अभी इस क्लास के बारे में कोई बात करनी है तो वो करें, बाद में आपको टाइम में बताती हूँ। कि कोई इसके बारे में जो हमने टॉपिक कुछ पढ़ा है नहीं है तो इसके बारे बाजी, में। बहुत बहुत ही वो ताज़ा हो रहा है दिमाग में ना। कुछ बातें पता भी होती हैं लेकिन भूल जाता है इंसान, याद नहीं हाँ। रहती, उनसे निकल जाता है। पर हम्म। आज आप ये बता रहे हैं तो फिर से ताज़ी हो रही हैं, अच्छी लग रही तो हमने अपने आप को है। बदलना है। बहुत ज्यादा मुझ बदलना है बाजी। मुझ हाँ जी। मुझ में कोई खामी है, मेरे में, आप में कोई खामी है जो कि हम दूसरों को परे कर रहे हैं उससे? कई बाजी ऐसी गलतियां होती है कि आप अपने आप को नजर नहीं आती। नजर नहीं आती, तो वो फिर दूसरे बताते हैं, तो हम्म, जब दूसरे बताते एक हैं, बार आईना जब दिखाते हैं ना, याद तो फिर आती है, माननी हाँ चाहिए। ये तो शायद मेरे में भी है, ये तो हाँ। शायद होगा। हाँ। कुछ कुछ तो अपने में भी होती है ना। अपने में भी होती है बहुत सारी हाँ, खामियां। एक इंसान हाँ, में हाँ, लाखों हजारों बुराइयां हूँ। हम्म। हर सॉरी। इंसान एक गलती का पुतला है, वो हर पुतली इंसान गलती करता है। गलती करता है, तो ये नहीं कि
गलती है उसके उस पर से चले जाएं, उसकी हाँ, गलती अपने अंदर भी देखें, मेरे अंदर कौन सी गलती। मेरे अंदर कौन सी गलती है, यही है ना, हमें अपने अंदर को देखना है। जब इंसान, जो बंदा अपनी गलतियों को देखना, गिनना और रिकग्नाइज करना, पहचानना शुरू कर देता है ना, और उनको निकालना, मेरे अंदर ये गलती है, ये खामी है, इसको मैंने दूर करना है, मेरे अंदर ये भी है और ये भी है, इसको दूर करना। जब बंदा अपनी खामियों की तरफ देखना लगता है ना, अपनी मंजी के नीचे डंडा फेरने लगता है ना, तो फिर दूसरों को उसको खामियां नजर ही नहीं आती, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है दूसरों की खामियां देखने के लिए, हाँ जी, है वो ना। अपनी फिर वो उसको अपनी नजर आती हैं और अपनी नजर आती है, तो हमें वो ठीक अपनी करने देखनी है कि हाँ मुझ में क्या क्या खामियां हैं, मैं क्या क्या दूर कर सकती हूँ। मुझ में क्या, मुझे आदत है कि लोगों को हर वक्त चिढ़ाती फिरूं, उनको खाम खा गुस्सा दिलाती फिर, मैंने इसको दूर करना है, मैंने सब्र करना है। क्या क्या मैं अपने आप को हर वक़्त चाहती हूँ कि मैं बाहर बन संवर के जाऊँ और अपने आप को ढाँपूँ ना? मैंने इसके ऊपर काबू करना है अपने आप को, मैंने ढाँप के जाना है। कोई बूढ़ी औरत भी हो जाए ना, अल्लाह ताला ने फरमाया ना क्या उधर के बूढ़ी औरतों के बारे में भी, कि अगर वो हल्का अपना, ज़रा-सा अपना हल्का, क्या लिबास हल्का नहीं करना, बल्कि ऊपर वाली जो चादर ढाँपने वाली है, पर्दे की जो है, उसको अगर हल्का वो कर लेती है, लेकिन किस औरत के लिए बताया है? जिसमें कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो बने-संवरे, कुछ ख्वाहिश, क्योंकि निकाह की ख्वाहिश होती है, दूसरों को दिखाने की ख्वाहिश होती है, तो फिर इंसान बनता संवरता है और दूसरों को दिखाना चाहता है। जिसको कोई ख्वाहिश नहीं है वो, लेकिन आजकल तो बूढ़ी औरत भी चाहती है कि मुझे किसी दे, मैं अच्छा कपड़ा पहन के बाहर निकलूँ और सब मेरी तारीफ करें। तो अगर ऐसा मामला है तो उसको ढाँप के निकलना है, चाहे वो 90 की हो जाए, कितनी बूढ़ी हो जाए, फिर उसको ढाँप के निकलना चाहिए, क्योंकि उसकी ख्वाहिश अभी मौजूद है उसके अंदर। तो इसलिए ये हमारे दरवाजे बंद करती है, उन रोडों से रोकती है, ये चीज़ें जो कि बेहयाई की तरफ जाती हैं, जिनकी फिर शर्मगाह तकमील करती है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ऐसी बेहयाई से बचाए हम सबको और हमारे माशरे को साफ सुथरा करे। तो आज से हमने अपनी चीजें देखनी है, गिनते जाएं कितनी चीजें हैं आज। हम इस चैप्टर को पढ़कर, तो कौन सा चैप्टर था ये, 4 था या 5 था? तो ये इस चैप्टर को पढ़ के मुझे क्या मिला? जितने मैं पढ़ चुकी हूँ, ज़ुल्म है, ज़्यादती है, नरमी है, फिर अच्छा सलूक है, यानी कि किसी के साथ अच्छा सलूक करना, और फिर सब्र है। तो ये सारी चीज़ें, अब झगड़ा हमने पाल लिया, ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ पे ला खड़ा करती हैं। मैंने अपने आप में कितनी चेंजेज़ की हैं और कितनी और करनी है, कितनी अभी बाकी है। क्या पॉलिश करनी अभी बाकी है, पॉलिश है ना? करनी है ना? अभी तो हम अपने आप को नहीं सुधार सकते, तो हम दूसरों को कैसे सुधारेंगे? अपने आप को तो हम देखें, हम कहाँ खड़े हैं? कोई और बहन? अपने आप को तो हमेशा देखना चाहिए। हाँ, अपने आप को हमेशा देखना तो ये चाहिए, दूसरों को नहीं। गलती हम देखते हैं दूसरों को, दूसरों की गलतियां हम हर वक्त हमें नजर आती हैं, अपनी गलतियां तो नजर ही नहीं आती, है ना। अपनी गलतियां हम नहीं देखते, अपनी देखनी है। कोई और बहन? जल्दी जल्दी, अगर किसी ने कुछ बात करनी है, शेयर करनी है। सभी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अखलाक के मालिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए, आम- और हम जैसों को भी अल्लाह सुब्हाना तआला अच्छा कर दे। अल्लाह ताला हमें भी आमीन सुमा आमीन। ऐसी तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह को मंजूर है, जो अल्लाह को पसंद है, जिस से हमें जन्नत में आला दर्जे में घर की ज़मानत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तरफ से हमारे हक में मंजूर हो जाए, और जिससे अल्लाह सुब्हाना ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात की ज़मानत दी है कि
اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی ذمہ داری لے لے. اللہ ہمیں ہماری زبانوں کو کنٹرول کرنے والا بنا دے, ہمیں شرم آمین گاہوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے, ہمیں اللہ آمین سبحانہ و تعالیٰ دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے, دوسروں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عزت کرنے والا اور دوسروں کی ویلیو جاننے والا بنا دے کہ انسان ہماری چاروں طرف ہے. الحمدللہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان کے چاروں طرف دوسرے انسان ہوں, ورنہ انسان اکیلا جو ہے وہ وحشت کھاتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام تھے جنت میں وحشت کھاتے تھے اکیلے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ان کا جوڑا پھر پیدا کیا, ان کی تسکین کے لیے, ان کے سکون کے لیے. تو انسانی جوڑے ایک دوسرے کا سکون کا باعث ہے, یہ رشتہ سکون کا رشتہ ہے, اور گھر والوں سے سکون ملتا ہے, بچوں سے, بیوی ہے تو شوہر سے, شوہر ہے تو بیوی سے. اللہ ہمیں وہ سکون عطا فرمائے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں. اے اللہ ہمیں وہ درجہ دے دے. آمین ثم آمین. آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ارحم الراحمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.